एक पंजाबी दी कहावत है, नीम हकीम खतरा है जान। ये कई बार बड़ी वधिया तरीके ने या बड़ी अजीब तरीके नाल लागू हो जाती है। नीति भी कई बार हो जाती है। ਜਦੋਂ मैं शुरू में इत्थे जो मैं पहली गड्डी लई, ये मेरी गड्डी सी कल्टीना इन्हां दी सी, फोर्ड वालियां दी ब्लू कलर की गड्डी सी ते ब्लू कलर मैनू बड़ा पसंद सी। ते जदों मैं गड्डी की सर्विस कराई, गड्डी मैं देखी ते मैं मकैनिक कोल खड़ गया भी देखा भी किस तरह सर्विस करदा। तो मैं वो सीखण की कोशिश की भी कि मैकेनिकली एक कार किवें चलदी किवें हुंदी है, क्योंकि इंडिया में तो कार रखने का मौका नहीं सी मिलिया। तो मैं हौली हौली थोड़ा थोड़ा उन्होंने सीखण लग पिया। मैं उहदा जिहड़ा उहदे प्लग पॉइंट किवें चेंज करने आ, उहदी सर्विस किवें करनी, तेल किवें चेंज करना, इहो जिहियां चीज़ां छोटी छोटियां मैं सीख लईआं। ब्रेकां भी मैं सीख लईआं भी इस तरह पाउणियां। तो एक तार हुंदी है जिहड़ी पैडल तो गैस पैडल दे नाल लगदी है, जिहड़ी गैस नूं घटाउंदी वधाउंदी, जिहदे दब्बण नाल गैस ज़्यादा आउंदी है, पेट्रोल ज़्यादा खुलदा ते गड्डी ते भजदी है। वो जिहड़ा गैस पैडल हुंदा, वो गैस पैडल दी वायर दूजे पासे जाके जुड़दी है ਉਹਦੇ सिस्टम दे नाल। वो भी मैनूं पता सी भी किवें लाउणी आ। एक बार मैं कार लई तो वो गैस की पैडल की वो वायर टुट गई। तो मैं वो ला ली क्योंकि मैं देखी हुई सी, तो वो मैनू पता सी भी इस तरह जाएगा उन्होंने, क्योंकि वह जो कस्सण का तरीका भी होंदा भी पैडल तुसीं कितना उच्चा रखना या कितना नीवा रखना। तो वो हिसाब नाल मैं उन्होंने फिट कर लिया। तो मैं की देखा कि जिहड़ा वो मेरा सी गैस पैडल, वो जी पैडल कई बार अड़दा सी, वो अड़ जाता, फिर मैं जोर जोर की मार के फिर चल पैंदा सी। मैं उन्हें खोल के देखा भी कित्थों अड़दा, पर मैनू वह बहुत कुछ समझ नहीं लगी। मैं सोचा भी चल मकैनिक को लैके जाऊँ, उन्होंने किसी मकैनिक को दिखा लाँगे, पर मैनू मौका नहीं मिलिया मकैनिक को जाण दा। ते मैं एक दिन मैं ते मेरा चाचा स्लो रहिंदा तो ये गल वैसे काफ़ी पुरानी है। असी दोनों जाने एल्सबरी किसी अपने किसी पेंडू नूं मिलन गए। वो पेंडू की उत्थे वाइफ टीचर सी, वो भी उत्थे रहिंदा सी। वैसे तो वो कवेंट्री या बर्मिंघम रहिंदा सी, पर वो उत्थे सी कुछ। तो असी उत्थे गए उन्होंने मिलन गए, तो उत्थे बैठे खांदे पींदे रहे। तो असी अद्धी रात नूं चले, 11-12 बज गए होणगे या शायद ज़्यादा ही टाइम हो गई। जो चले तो उदों M40 हाले बनया ना सी, जो M40 वाला राउंड बोट ये भी ना सी। तो मैनूं हुण पता नहीं शायद यही रोड उस वेले भी ना होवे। ये 355 या 355 A355 जी स्लो तो एमरशम तक जाती वो सी जाती, अगे 412 A412 जाती सी। हुण पर उस वेले शायद ये ना हो, पर रोड ही सी। तो उदों मोटरवे वाला राउंड बोट वगैरह नहीं, सीधी रोड सी, सिंगल लेन सी, जिद्दां हुण भी सिंगल लेन आ। तो ये उत्थों जो असीं मुड़ के आ रहे सी, जो एमरशम के कोल आए, तो वो जी मेरी तार सी वो स्टक हो गई। स्टक ऐसी हो गई कि मैक्सीमम स्पीड हो गई तो गड्डी भज तुरी, मतलब गड्डी हौली ना हो गई। हुण मैं क्या भी तो गल खराब है, गड्डी हौली नहीं हो रही, ये तो मरांगे किते। मैं ब्रेक ते पैर पूर रखता रहा गड्डी की स्पीड घट करने के लिए, पर गड्डी हौली नहीं हुई। फिर मैं देखा, मैं चलो इस तरह करते हैं भी इनू गेयर चों कढ़ दिंदे आ, तो गड्डी तो अगे रुक जाएगी अपने आप। जो स्पीड नहीं रहेगी तो गड्डी रुक जाएगी। तो फिर मैं चेक कर लूँगा उतर के। वो रब की ऐसी करनी कि गड्डी गेयर भी अड़ गया, गड्डी गेयर ना बदले, गड्डी न्यूट्रल ना पवे, न्यूट्रल की किसी होर गेयर ना पवे। वो जदों किते मैं उन्होंने जोर की पैडल नूं मारदा सी, किते गेयर का भी कोई असर हो गया होगा, तो मैं गेयर भी अड़ गया, गड्डी भज पई। गड्डी साडे कोल गड्डी रोकण दी कोई जरिया है ना सी। तो मैं उन्होंने अपने चाचे नूं कहा भी यह गल हुई है, कहना यार ये तो बहुत माड़ी गल हुई है, सीधी एक्सीडेंट वाली गल है, ये तो मारूगे तो किते मरांगे। तो
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਖਤ ਸੀਗੇ, ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੱਡ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੋਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣੂ ਰੋਡ ਨੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਈ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਉਸ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮੈਂ 355 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਲੋ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੰਸਲੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੰਸਲੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ 10-12 ਮੀਲ ਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੱਡੀ ਉਹ 50, 60, 70, 80 ਮੀਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 100, 150 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲਾ ਇਹ ਲੋਹਾ ਮਾੜਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੁਣ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਡਰਿੰਕ ਡਰੂੰਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪ ਤੇ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਹੋਵੇ। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਪ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪੁਰਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਥੇਰਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਹਾ ਮਾੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੋਹਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਚਾਚਾ, ਚੱਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਲੈ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਮੂਹਰੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਲੋਹ ਦੇ ਦਾ ਉਹ ਬੇਕਨਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਸਲੋਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਹੌਰਨ ਹੂਰਨ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਲਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਸਲੋਅ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿਪਨਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਪਨਮ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਉਹ ਮੋੜ 'ਤੇ ਮੁੜਨੀ ਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣੀ ਟੈਂਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਦਤ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਖੈਰ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ ਸਲੋਅ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਲੋਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵੱਜੇਗੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ M4 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ M4 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ M4 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਦੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਰਨ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ ਗੱਡੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਸਾਲਾ ਹੁਣ ਸੱਟਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ,
ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਿਸਕੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਸਕੀ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਸਕੀ ਤਾਂ ਪਈ ਆ ਪਰ ਬੂਟ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਬੂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸਲੋ ਲੰਘ ਕੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵੇਲਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਦੇਖਿਆ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਬਥੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਕੁਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ 100 ਮੀਲ 150 ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਆਪੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਲਵੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੋਰ ਦੀ ਪੈਰ ਪੂਰ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ ਫਸੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੈਸ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਰ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਨ।